नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 64 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। हाथ गंठी फिटारे कौन जीव कह। रोमी कहला बाबा लिशु जिद करुछि तार भल जिनस दरकार। सोमेश कहले हो किणीदेबा तू व्यस्त हवा दरकार नहीं। समय राति 9टा। अभिप्सा घरे झियो बाहाघर परिवेश खूब चलचंचल हो जाइछि। घरे जुआड़े देखिबो झियो पाई किणा होइतिबा गिफ्ट सब रखा होइछि। ननद पुटुली सासू पेड़ी पुआणी जिनिस आदि। सोमेश तो नो डिमांड करथिले किंतु सोमेश को कथारे कौन अछि। आयेशा तो ए घरर एकमात्र झियो तेणु ए घरर सबु किछि आयेशार भी। बाहाघर पाई दुई पक्ष खूब जोरदार प्रस्तुति आरंभ करिबारे लागिथांती। अमृत एवं सोमेशकर सबुदिन आलोचना होउଥାଏ बरजातीय चर्चा केमिति हेब, बर केमिति जीव, बाजा बाण प्रसेसन केमिति हेब इत्यादि। उभयଙ୍କ परिवारे कुणिया बंधु गुरुजन एवं मामुघर लोकଙ୍କ भिड़ लागुथुला। प्रतिदिन आलोचना पर्यालोचना होई निष्पत्ति निया जाउଥାଏ केमिति कले कौन कले लोकଙ୍କୁ सुंदर लागिबो। दुई परिवार कार्ड भी छपा होई सारी थाए। आयेशा एवं रोमिकर इंटर्नशिप सरी जाइथिला तेणु दुही घर को पळे आसिथिले। लिशु भी आयेशा सह आसी तांको घरे रहुथुला एवं बापी एवं लक्ष्मीकांत मेस रे रहुथुले केवल बाहाघर अटेंड करिया सह बरजात्री फुल बोबाल करिया पई। बाहाघर 12 दिन पूर्वरु रोमीर जाई अनुकूल होई प्रथम कार्ड प्रभु जगन्नाथंकर एवं द्वितीय कार्ड ग्राम देवतीଙ୍କ निकटरे समर्पण करी रखागला। जगतर नाथ जगन्नाथंकु प्रथम निमंत्रण करागला परे मामू घर को गुआ माने मौला निमंत्रण गला। आयेशार भी सेमिति होउଥାଏ। दुई पक्ष बारिक मौला ने जेझा जेझा मामू घरे प्रथम निमंत्रण देई आसिले। एहा परे सबु बंधु बांधव निमंत्रण आरंभ होई गला। दुई पक्षर परिवार उठुଥାଏ पड़ुଥାଏ खुशी रे। मामू घर गुआ जीवा परे अर्पिता सोमेश को पचारला मिता आपांक घर को गुआ नहीं कि किए जीव। सोमेश कहले बारिक जीव। अर्पिता कहला जदि किछि कुहंती। सोमेश कहले ता इच्छा रखिले रखिबो नहले नहीं मोर किछि कहिबार नहीं किंतु घरर ज्वाई हिसाब रे मु आकाश एवं जीतू को निजे निमंत्रण करिबी। अर्पिता टिके व्यस्त होई कहला आकाश भाई जदि किछि कुहंती। सोमेश कहले अर्पिता जीवन रे मु थाए बा न थाए मु बंची थाए अबा मरी जाई थाए सबु बेले ध्यान रखिबो भौणी घरे भाई सबु बेले चाकर आउ ससुर घरे ज्वाईर सम्मान सबु बेले उच्चरे। मु दरकार पड़ले ए घरर ज्वाई मानक पाद धरि नेबी किंतु सेमानंको असम्मान करिबी नहीं। तेणिकी से मो भौणी मानक स्वामी हुंतु अबा मो निज ज्वाई। ज्वाई सबु बेले ज्वाई भौणी घरे ज्वाई को किए सम्मान देबो आमे परा झिया देइछे। अर्पिता कहिला बुझुची किंतु प्लीज तुमे एते भल दिन रे निज पई एमिति अशुभ शब्द गुडाक कुहनी। भगवान तुमको सबु बेले घंट घोड़ाई रखि थांतु मो आयुष भी तुमको लागी जाऊ। सोमेश अर्पिता को निज आड़को भिड़ी नहीं कहले बुझिलो खाली तुम पई ए घर द्वार संसार किछि छाड़ी जाई पारुनी नचे जीवन रे जेतिकी जंत्रणा को अंगे निभेई सारिणी केबेठारू मठ बाड़ी पळेई सारंतिणी खाली तुम पई आउ एई छुआ दीटांक पई कुआडे जाई पारुनी किंतु सेमान जंजाल सरीगले तुम हाथ रे संसार चाबी धरे मु मठ को पळेइबी। अर्पिता टिके मुह फुलेई कहला मठ को जीवा थिला जदि मते बाहा होतलो कोन पई मु कोन दोष करिथिली मठ को एका जाई कोन करिवो। सोमेश अर्पितार खंडा धारा परी तीक्ष्ण नाक अगरे राग गुड़ाक देखी मन को मन हसिले एवं जानी जानी अर्पिता को चिड़िया पाई कहले आरे घर संसार तो कली छुआ पिला नाती नातुणी देखी सारे तुम संसार तुमको देई मु मठ को जाई बाबा मानक सांगरे खंजणी माड़ करिबी आउ नहले हिमालय पळेइबी। अर्पिता चिड़ी जाई कहला बाबा सांगरे ना माता सांगरे। सोमेश निज भीतर हस को चापी रखी कहले हाँ बाबा हुंतु कि माता सेथिरे कौन अछि। अर्पिता कहला माता ना आउ किछि कुआडे जाई परिबनी तुमे एइठी रुह नहले तुमे जुआडे जीव मु भी जीवी तुम सहित। सोमेश एथर आउ निज हस चापी न पारी खूब जोरे हसी हसी अर्पिता को नहीं कोଳରେ बसाई कहले मो पागली स्त्री गोटे कोउ दिन आउ बुद्धि हेब के जानी जहार एते भल पाउथिबा स्त्री थिब से मठ कौन स्वर्ग को भी जाई परिबनी। अर्पिता तुमको किए से टीचर करिथिला के जानी कि पिलाଳିयामी बुद्धि तुमर। अर्पिता आउ किछि न कहि कहला प्लीज तुमको मो राणा सबु बेले निज पई एमिति कुहनी तुम ऊपर टिके आँच आसिले मरी जीवी मु। सोमेश कहले किछि हेबनी मोर
ହଉ ତୁମେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଆଣିଲ, ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦିଏ। ଅର୍ପିତା ଉଠି ଯାଇ ଫୋନ୍ ଆଣି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ, ଆକାଶ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ କି ରୋମିର ବାହାଘର ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ। ବାରିକ ଗୁଆ ନେଇକି ଯିବ, ମୁଁ ବି ଯିବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ କହିଲି ତୁମେ ମିତାକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ତୁମେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଜିତୁଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି। ଆକାଶ କହିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଜିତୁ କଥା କିମ୍ବା ବାପା ବୋଉ ଗୀତା ଏବଂ ମିତା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋ କଥା ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଯିବିନି। ବାକି ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆକାଶ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ? ରୋମି କ'ଣ ତୁମ ପୁଅ ନୁହେଁ? ଆକାଶ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ରହିଯାଇଛି। ମିତାକୁ କହିବ ତା ପୁତୁରା ବାହାଘର, ତେଣିକି ସେ ଯିବ କି ନ ଯିବ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆକାଶ ସେତିକି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ସୋମେଶକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜିତୁକୁ ଫୋନ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଜିତୁ କେଉଁଠି ଅଛ? ଜିତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନମସ୍କାର ପକାଇ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୀତାକୁ ନେଇ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆସିବି। ଆପଣ ବିନା ଟେନସନରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ରୋମି ମୋ ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବି। ଟିକେ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ଭାଇ। ସୋମେଶ ଜିତୁଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତୁ, ତୁମେ ଆସିଲେ ମୋତେ ସାହସ ପାଇବ। ମୋ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରି ଲାଗିବ। ଜିତୁ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଆରାମରେ ରୋମି ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି ଭାଇ। ରୋମି ବାହାଘର ବଡ଼ ଜାକଜମକରେ ହେବ। ଭାଇ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋମି ଆମରି ବି ପୁଅ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତୁ, ମୁଁ ନିଜେ କାଲି ଗୁଆ ନେଇକି ଯିବି ଏବଂ ମିତା ଗୀତା ଏବଂ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହି ଆସିବି। ଜିତୁ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ? କୁଆଡ଼େ ଗୁଆ ଯିବ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରିକକୁ ନେଇକି ଯାଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଗୀତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ଗୀତା କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ତ 2 ଦିନ ହେବ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବସିଛି। ଜିତୁ ହସିଦେଲେ ଗୀତା କଥା କହି। ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅମ୍ରିତ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ନେଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଗଲା ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ବି। ରୋମି, ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ବେବି ବି ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲେ। ସୁରାବାବୁ ଏବଂ ଜିତୁ ବି କିଛି କିଛି କାର୍ଡ଼ ନେଇ ନିଜ ପରିଚିତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବାହାଘର 2 ଦିନ ଥାଏ। ବେବି ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ତା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ ପଠେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିବ। ଆରପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, କଲ୍ କର ଟିକେ। ବେବି ଦେଖିଲା ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼, କୁଣିଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଜି ମେହେନ୍ଦି। ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟା ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ। ବେବି, ଗୀତା, ଲିପ୍ସା ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ମାଇଁ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ରୋମି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥାଏ ଆୟଶା ସହ। ବେବି ସବୁଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ପଳେଇଗଲା ଛାତ ଉପରକୁ। ରୋମି ଏବଂ ନୂଆବୋହୂ ରହିବା ପାଇଁ ଉପର ଘରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉଥାଏ। ବେବି ସେଠି ବି କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜାଣି ଦୋତାଲା ଉପର ଛାତକୁ ପଳାଇଲା। ଛାତ ଉପରେ ବି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ଏବଂ ଆଲୋକମାଳା ସହ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ବେବି ଗୋଟିଏ କଣକୁ ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ବାଡ଼ା ଉପରେ ଆଉଜି ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ କହିଲା, କ'ଣ ମାରିବ ମୋତେ ନା କ'ଣ? ପୁଅଟି କହିଲା, ସେମିତି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ବେବି କହିଲା, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼? ମୋତେ କେତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଅଟି କହିଲା, ଆରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରିବାର ତ ଅସଲି ମଜା। ବେବି କହିଲା, ତୁମେ ଆସିବ ନା ବାହାଘରରେ? ପୁଅଟି କହିଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛ ମାନେ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ବେବି କହିଲା, କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବ ଏଠି? ପୁଅଟି କହିଲା, କହିବି ମୁଁ ଏ ଘରର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଜାମାତା। ବେବି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବ ନା କ'ଣ? ବୁଝିଲ ନା, ମୋର ତୁମକୁ ଡାକିବାର ନଥିଲା। ପୁଅଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବିନି ତାହେଲେ ଆଉ। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ, ତୁମ ସହ ଦେଖା ହୋଇଯିବ। ପୁଅଟି କହିଲା, ଦେଖା ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ? ବେବି କହିଲା, ବୁଝିଲ, ମୋତେ ତୁମେ ଏତେ ତଡ଼ପଉଛ ନା, ଖାଲି ଦେଖା ହଉ, ସୁଧ ମୂଳ ସହ ହିସାବ ନେବି। ବେବି କଥା ଶୁଣି ପୁଅଟି ଜୋର ଜୋରରେ ହସି କହିଲା, ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ବେବି କହିଲା, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଅଥଚ ତୁମେ ହସୁଛ। ପୁଅଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ରାଗୁଛ ତେବେ ମୋ ଉପରେ? ବେବି କହିଲା, ଆଉ ରାଗିବି ନାହିଁ କ'ଣ, ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଆରତି ଉତାରିବି। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିବି କେମିତି?
ପୁଅଟି କହିଲା ସେଇଟା ହିଁ ତ ତୁମ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା। ବେବି କହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ପରିଚୟ ଦେବନି? ପୁଅଟି କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲେ। ବେବି ରାଗିଯାଇ କହିଲା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ତୁମ ପରିଚୟ ଜାଣିବା, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବି ନାହିଁ, ବାଏ। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ ଖାଲି ଛାତ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍କୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କଲ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବେବି କହିଲା ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାର କେତେ ଭାଉମ, ଫୋନ୍ ବି କରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବି ନାହିଁ। ବେବି କ'ଣ ଭାବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ମେସେଜ୍ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଧନ କଲ୍ କର, ତୁମକୁ ମୁଁ କଲ୍ ବି କରିପାରୁନି, ତୁମେ ମନା କରିଛ ବୋଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ଫୋନ୍ କର, ନଚେତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋ। ଏମିତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ପାଇ ବେବି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କହିଲା ଆହା ଲୋ ମୋ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରେମିକ, ମୁଁ ମନା କରିଛି ବୋଲି କଲ୍ କରିପାରୁନ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ପରିଚୟ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ କଥା ମାନୁନ? ବେବି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଫୋନ୍ କରି ହାଲୋ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନର୍ଗଳ କହିଗଲା କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ନିଜକୁ? କ'ଣ ବଲିଉଡ୍ ହିରୋ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର? କ'ଣ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛ? ପୁଅଟି କହିଲା ସରି। ବେବି ରାଗରେ କହିଲା ସରି ନା ଛେନା, ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କହିଲେ ଦେଖିବ ମୋତେ। ପୁଅଟି ପଚାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତୁମର କିଏ କି? ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ବେବି କହିଲା କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯାହାକୁ ନାଁ ତ ଦେଇ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୋ ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ତୁମେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହୋଇଯାଇଛ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଅଟି କହିଲା ଓ ରିଏଲି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଡିଅର୍, ଏତିକି ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ନହେଲେ ତୁମ ହୃଦୟର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନଟିଏ ତ ଦେଇଛ ମୋତେ। ବେବି ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିବ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦିଓ ଆମ ବାହାଘର ନ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ବି ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଥିବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଆଖି ବୁଜି ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବି। ଆଉ ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ବି ସରି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଧମକାଇବି ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ି ନିଆଁର ଗରମକୁ କମ୍ କରିଦେବା ପରି ବେବି ରାଗ ହଠାତ୍ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ବେବି କହିଲା ସରି, ମୁଁ ଅଯଥାରେ ତୁମକୁ ଏତେ କଥା କହିଗଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପୁଅଟି ହସି ହସି କହିଲା ବେବି ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାକି ରହିଗଲା ଯେ। ବେବି ପଚାରିଲା କ'ଣ କୁହ? ପୁଅଟି କହିଲା ତୁମେ ପଚାରିଲ ନା ତୁମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ବଲିଉଡ୍ ହିରୋ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ମୁଁ ସତ କହିବି। ବେବି କହିଲା କ'ଣ କହିବ କୁହ? ପୁଅଟି କହିଲା ବେବି ବଲିଉଡ୍ ହିରୋ ନୁହେଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛି। ବେବି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ି କହିଲା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଭୁଲରେ। ପୁଅଟି କହିଲା ଚଳିବ ବେବି, ଆଉ ତୁମର ଏଇ ରାଗ ଅଭିମାନ ବି ଖୁବ୍ ଆପଣାର ଲାଗିଲା। ବେବି ନରମ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା ବାହାଘରେ ଆସିବ ନା? ପୁଅଟି କହିଲା ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବେବି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବେବି କଥା ହେବା ଭିତରେ ପଛଆଡ଼ୁ ସୋମେଶ ଆସି କାମ ଦେଖୁଥିଲେ। ବେବି ଖୁସିରେ ଗପୁ ଗପୁ ଯେତେବେଳେ ସୋମେଶଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ଚଟ୍ କରି କହିଲା ଅନେଇଲୁ ତୁ ଯେମିତି ହେଉ ବାହାଘରକୁ ଆସିବୁ, ତୁ ନ ଆସିଲେ ତୋର ମୋର କଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ହଁ, ତୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଲେ ତ ବେଶୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସେ ନା, ବରଯାତ୍ରୀରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ନାଚିବା। ପୁଅଟି ବୁଝିପାରିଲା ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଆସିଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ହସି ହସି ହଁ କରୁଥାଏ। ବେବି କହିଲା ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ତତେ ମୋ ରାଣ, ଯେମିତି ହେଉ ଆସିବୁ। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟି ତଳକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସୋମେଶ କହିଲେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ ମା? ବେବି ହସି ଦେଇ କହିଲା ବାବା, ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ନିଶା ସହ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଉ ଯା ତଳକୁ, ମାମା ଡାକୁଛି। ବେବି ବୁଲିଯାଇ ହାତେ ଜିଭ କାଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କହିଲା ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ଆଜି, ଯୋଉ କଥାକୁ ମୋର ଭୟ ସେଇ କଥା ଘଟୁଛି। ବେବି ତଳକୁ ଯିବା ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ମେସେଜ୍ କରିଲା ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ସରି ବାବା ଆସିଗଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ତା କରିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, ସରି। ବେବି ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅଫଲାଇନ୍ ହୋଇ ବାହାଘର ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ଲାଗିଗଲା। ଗୀତାର ଝିଅ, ସୋମେଶଙ୍କ ମାଇଁ ଏବଂ ଲିପ୍ସା ବସି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଳଦୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ବେବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରୋମି ଆୟେଶା ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା ରୋମି ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ମଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ହଁ ହଁ, ବୋହୂ ପିଲା ସହ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହରେ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା କ'ଣ ମାମା ତୁମେ ବି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବାବୁ ଧନ ଏତେ କ'ଣ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତ ମୋ ବୋହୂ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ। ରୋମି ଅର୍ପିତା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା ଆସୁ,
ହେଲେ ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନା ନା, ଏବେ ତ ସବୁ କିଛିରେ ମୋ ବୋହୂ ଆଗ ରହିବ। ସେ ଏ ଘରର କୁଳବଧୂ, ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା ମାମା, ଆଏଶା ନ ଆସୁଣୁ ମୋ ସ୍ଥାନ ନେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ପିତା ରୋମି କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା ବାବୁରେ, ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ପୁଅକୁ ଗେଲ କରି ବୋହୂକୁ ହତାଦର କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ? ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ବୋହୂ ହାତରେ ଏଇ ଘରର ଚାବିକାଠି ରହିବ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଲିକାଣୀ ଏ ଘରର। ହଉ ହଉ ତୁ କଥା ହୋ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଅର୍ପିତା ଯିବା ପରେ ରୋମି ଆଏଶାକୁ ପଚାରିଲା ମାମା କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲ? ଆଏଶା କହିଲା ହଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ କଥା ବି ଦେଉଛି। ମାମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ କେବେ ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରୋମି କଥା ହେବା ଭିତରେ ବେବି ଆସି ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା ଭାଉଜ, ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ବାହାରିବୁ ଏବେ। ଆଜି ମୋ ଭାଇ ନାମର ମେହେନ୍ଦି ତୁମ ହାତରେ ଲାଗିବ। କୁହାଯାଏ ମେହେନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଗାଢ଼ା ହୁଏ, ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେତେ ଗଭୀର ହୁଏ। ଦେଖିବା ତୁମ ହାତର ମେହେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ କେତେ କଲର ଆଣୁଛି। ଆଏଶା ଟିକେ ହସିଦେଲା। ରୋମି ବେବିଠାରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋର ଏତିକି ବି କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ? ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବେବି କହିଲା ଓ ହୋଲୋ, ବଡ଼ ନା ଛେନାଗୁଡ଼? ରୋମି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ, ତୋତେ ଏ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଲା ଯେ ମେହେନ୍ଦି ଗାଢ଼ା ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ହୁଏ? ମେହେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ଫିକା ହେବ ଯଦି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି? ବେବି କହିଲା ସେଇଟା ଉପର ଥାଉଣିଆ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିବ। ରୋମି ଆଏଶା କହିଲା ଆଏଶା ତୁ ରଖ, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। ବେବି ରୋମି ହାତ ଟାଣି କହିଲା ଭାଉଜ, ଏ ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ୍ କାଟନି, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋତେ ମାରିବ। ରୋମି ନିଜ ହାତ ବେବିଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଫୋନ୍ କାଟି ବେବି ଚୁଟି ଧରି କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ମାଙ୍କଡ଼? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼? ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଙ୍କେଡ଼ି। ଅର୍ପିତା ଆସି ରୋମି ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ଏଇ ଛାଡ଼େ ତା ଚୁଟି। ବାହାସାହା ହେବୁ ଦିନକ ପରେ ତୋର ପିଲାଳିଆମି ଏଯାଏଁ ଯାଉନି, କାହିଁକି ତା ସହ ଲାଗୁଛୁ ସବୁବେଳେ? ବେବି ରୋମିକୁ ଚାହିଁ ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ଖତେଇ ହୋଇ ଅର୍ପିତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଦେଖୁଥାଅ ମାମା, ତୁମ ପୁଅକୁ କେମିତି ମାରୁଛି ମୋତେ। ଲିପ୍ସା ଆସି ହସି ହସି କହିଲା ତୁ କୋଉ କମ୍ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛୁ ଯେ। ରୋମି ଲିପ୍ସା ସାହସ ପାଇ କହିଲା ଦେଖୁଛ ଦିଦୁ, କେମିତି ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି। ଅର୍ପିତା ରୋମି ହାତ ଛଡ଼େଇ କହିଲା ହେଇରେ, ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଚୁଟି ଝିଙ୍କୁଛୁ, ଯା ଭିତରକୁ। ରୋମି ଯାଉ ଯାଉ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ତ୍ରିଷା, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧରି। ରୋମି ତ୍ରିଷାକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲା ଆରେ ମୋ ଦିଦି ଆସିଲେଣି। ତ୍ରିଷା ଲିପ୍ସାକୁ ଏବଂ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଅର୍ପିତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ମାରୁ ଉଠାଇ କୋଳରେ ନେଲା ଏବଂ ଅର୍ପିତା କହିଲା ତ୍ରିଷା, କେତେଥର କହିଛି ମାଇଁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନାହିଁ। ଆସିଲ ଆସ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତ୍ରିଷା କହିଲା ମାମୁଁ ଥିଲେ ତ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବେବି ତ୍ରିଷାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା ଆରେ ବବଲୁ ମିକି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମାମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ବାହାଘରରେ ନାଚିବ ନାହିଁ କିରେ? ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଲ ଯେ? ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, ତୁମ ଗୀତା ମାଉସୀ, ମାମା ଆପା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବେବି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇଲା। ତ୍ରିଷାକୁ ଅର୍ପିତା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତ୍ରିଷା ଗୀତାକୁ ଦେଖି କଥା ହୋଇ ପଚାରିଲା ମାଉସୀ, ମାମା ବାବା ଆସିଲେ ନାହିଁ ନା? ଗୀତା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା ତ୍ରିଷାରେ, କିଏ ବୁଝାଇବ ଅପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ? କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଘରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁତୁରା ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ରୋମି କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲୁ? ତ୍ରିଷା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା ହଉ ମାଉସୀ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେବି। ଆଉ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବେ ନା କ'ଣ? ବେବି ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍କଶେକ୍ ଦେଇ ବସେଇ ଟିକେ ମେସେଜ ଚେକ୍ କଲା। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅଟି ଲେଖିଥିଲା ତୁମର ତୁ କହିବା ବେଶୀ ନିଜର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଫ୍ରି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବ। ଆଜି ତୁମ କଥା ମୋର ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ବେବି ମେସେଜ ପଢ଼ି ମନକୁ ମନ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସି ଫସି ଯାଉନି ତ? ଯେତେ ଏ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତେ ଫସି ଫସି ଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ। ବେବି କହିଲା ବେବି ଆଗକୁ ବଢ଼ନା, ହଇରାଣ ହେବୁ। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପିଉସୀ ଆଉ ଜେଜିମା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଖାଇଯିବେ। ବେବି ମେସେଜ ଓପନ୍ କରି ଭାବୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ମେସେଜ ଆସିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି। ବେବି କଲ୍ ନ କରି ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଧରି ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବେବି ମୁହଁ ବେକ ସବୁ ଝାଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ବେବି ଏକଦମ ଥରୁଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି କେଉଁଠି ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଛି।
ଗୀତା ଆସି ବେବି ମୁହଁର ଝାଳକୁ ନିଜ ଲୁଗାରେ ପୋଛି କହିଲା, ଏବେ ବାହାରି ଉପରା ଏମିତି ଝାଳନାଳ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଯା ଶୀଘ୍ର ମୁହଁ ଧୋଇ ମେକଅପ୍ ନେଇଯା, ଆଉ ଡେରି କରନି। ଭାଇ କହିଲେ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ସୋମେଶ ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସେସନର ଆୟୋଜନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବେବି ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ ଲିପ୍ସା ବେବି ହାତ ଧରି ଅଟକେଇ ଦେଇ ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛୁ? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ଦିଦୁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଆସ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବ। ବେବି, ଗୀତା, ଲିପ୍ସା, ତ୍ରିଷା ଆୟେଶା ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଗଲେ ପୁରା ନାଚି ନାଚି ପ୍ରସେସନ୍ କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଉପହାର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣି ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଲେ ଯେ, ଆୟେଶା ଉପରେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଥଣ୍ଡା ଧରି ଉପରକୁ ଗଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପଛଆଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ବେବିକୁ କହିଲା, ବେବି, ତୁମେ ତୁମ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲଟା ତଳେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲ ଯେ। ବେବି କହିଲା, ଓ ସରି, ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଚାଲି ଆସିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, ଥାଉ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବେବି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବ୍ରିଜେଶ ଦୁଇ ପାଦ ଯାଇନି। ବେବି କହିଲା, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଥାଉ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ବେବି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଗଲା, ବ୍ରିଜେଶ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଅନିମେଷ ଭଉଣୀ ନା? ବେବି କହିଲା, ହଁ, ଆଗରୁ ତ ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, ଆଉ ସେ ପରିଚୟଟା ବି ପୁରା ୟାଦଗାର। ବେବି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ଭାଇ, ତେଣୁ ଟିକେ ଛୋଟ ମଜା କରିଦେଲି। ବ୍ରିଜେଶ ହସି କହିଲେ, ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଏତେ ଲୁଣିଆ? ବ୍ରିଜେଶ କହି କହି ହସିଲେ ଏବଂ ବେବି ବି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେଶୀ କଥା ନ ହୋଇ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆୟେଶା ପାଖକୁ। ବ୍ରିଜେଶ ସହ ବେବି ଯାଉ ଯାଉ ବେବି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, ହଁ, କରନ୍ତୁ। ବେବି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆପଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବେବି ଆୟେଶା ପାଖକୁ ଯାଇ ହସ ଖୁସି ହୋଇ ଗପିଲା। ଆୟେଶା ଡକେଇଥିବା ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନର ପାଖରେ ମେହେନ୍ଦି କରି ଫେରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବେବି ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଜାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି କହୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନଡ଼ିଆ ଦେବି ତୁମକୁ, ପତାକା ବାନ୍ଧିବି, ଏ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କିଛି ମେସେଜ କରିନଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଫେରିବା ବାଟରେ ବେବି ଚେକ୍ କରିଲା ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ କାଳେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ କିଛି ମେସେଜ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା, କିଛି ବି ମେସେଜ ଆସିନି। ବେବି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଫୋନକୁ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ମଜା କରି କରି ଫେରିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରୋମିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ଭାଇରେ, ତୁ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତୁ କି? କେତେ ମଜା କଲୁ ଆମେ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୋ କଥା ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ତୁ ଏବେ ବର ହୋଇ ପଳେଇବୁ। ରୋମି ଉତ୍ସାହର ସହ କହିଲା, ହଁ, ସତରେ କି? ଆଉ ଇଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ବେବି କହିଲା, ଇଏ କିଏ ମ? ରୋମି କହିଲା, ଆୟେଶା ମ। ବେବି କହିଲା, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖୁନୁ, ଜାଣିବୁ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ରେ, ସେ ତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତ୍ରିଷା କହିଲା, ହେଇରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ରୋମି ଲାଜୁଆ ହେଇ ଯାଉ ଯାଉ ବେବି କହିଲା, ଦିଦି, ଠିକ୍ କହିଲ ଯେ, ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଯେ। ରୋମି ବେବି ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କହିଲୁ କହି ଯାଉ ଯାଉ ସୋମେଶଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବସିଗଲା ଚେୟାର ଉପରେ ଚୁପଚାପ। ବେବିକୁ ସୋମେଶ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ। ବେବି ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହୋଇ ରୋମିକୁ ଖତେଇ ହୋଇ ହୋଇ ସୋମେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରୁ ସୋମେଶ କହିଲେ, ମା, ବେବି, ଏସବୁ ପିଲାଳିଆମି ଛାଡ଼େ। ଆଜି ଭାଇ ବାହା ହେଉଛି, କାଲି ତୁ ବାହାସାହା ହୋଇ ପର ଘରକୁ ଯିବୁ। ଭାଇ ଏବେ ବାହାସାହା ହେବ, ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିବ, ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ବେବି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ସରି ବାବା, ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ସୋମେଶ ପଳାଇବା ପରେ ବେବି ରୋମି ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ ଧରି କହିଲା, ସରି ଭାଇ। ରୋମି ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ସରି ନା ଚୋପା, ନୂଆ ବୋହୂ କ'ଣ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ନା କ'ଣ? ପାଗେଳି, ତୁ ଆଜି ଯେମିତି କହୁଛୁ, କାଲି ବି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ରହିବ। କିଏ ଆସିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରେ। ଗୀତା, ଲିପ୍ସା, ତ୍ରିଷା ସମସ୍ତେ ରୋମି ଏବଂ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖୁସି ଉପରେ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। ତ୍ରିଷା କହିଲା, ରୋମିରେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଘରୁ। ତ୍ରିଷା ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ରୋମି ସହ ଗପସପ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ବେବି ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ମେସେଜ ଦେଖିଲା, ବେବି, ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି। ବେବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମଲା ମଣିଷ ଆଜି।
बेबी समस्त भितर उठी जाई ऊपर घर को जाई फोन करिला। रंग नंबर पुओ पचारा बेबी मेहंदी देई करी फेरिल। बेबी कहला हाँ आउ तुमे कौन करुछ? पुओटी कहला एई बसी मनर कानभास रे तुम छवि आंकुची। बेबी कथा बुलाई पचारला कौन खाइला आजी? पुओटी कहला कौन खाइबी आउ जी तो रोषेई करी देबा कथा से आसीनी ए जाए मो पाखकू। बेबी हसी देई कहला कौन आज जाए उपास अछ ना कौन? पुओटी पचारला आउ कौन कौन मजा करिल भाउज घरे? बेबी कहला धूम सारा मजा करिलु। जानिछ ना मो नुआ भाउज खूब सुंदरी आउ खूब भल। पुओटी कहला हाँ किंतु मो सुंदरी ठारू कम। बेबी कहला अरे नाई तुमे देखिन तांकू। पुओटी कहला मोर देखिबा दरकार नहीं। बेबी कहला आउ कौन कहिबो ना रखिबी? पुओटी कहला कौन पई एते तरतर? बेबी कहला अरे बाबा तुमे बुझुन जे। पुओटी कहला कौन बुझिबी तुमे तो कहिल आमे एबे केवल सांग पुणी सांग सह कथा हेबा पई भी डर। बेबी कहला तुमे झियो पिला नुहे ना सेइथि पई बुझी परिबो नहीं। पुओटी कहला अरे एथिरे झियो पिला पुओ पिला केउठू आसिला? बेबी कहला देख आम घरे मनेकर जानिले सेइठू क्वेश्चन करिवे कोउ सांग केमिति सांग केउठी देखाला इत्ते कथा आउ मु एसबू र उत्तर जमा भी देई परिबिनी कारण ना तो मु तुमको चिन्हिची ना देखिची। पुओटी कहला हऊ रखुची तेबे। सांग माने बेबी प्रेमर चक्रव्यूहरे फसी जाउनी थ किए से रंग नंबर पुओ ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। एबे तो बाहाघर माहौल रोमियो एवं आयेशार चलिबो कहानी सुनिबाकू अनुरोध रहिला। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु सासु बोहूर सुंदर सुंदर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करियो केबे ही भूलिबेनी सांग माने। रहुछि देखा हबो नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार जय जगन्नाथ।